Hello students, today we are studying last lecture of our second lesson and today's subtopics are sexually transmitted diseases, that is STD. In short, they are called as STD. They are also called as venereal diseases or reproductive tract infections. And the second topic is infertility. So first we will start with our chapter. Before that, in the last period, we have studied about birth control. Let us revise it. In birth control, the contraceptive methods we have studied, temporary methods and permanent methods, की ज्याच्यामध्ये fertilization होऊ दिलं जात नाही. In spite of sexual contact, there should be no fertilization and no pregnancy. For that, the methods are used. They are called as contraceptive method, and these are the method. These all methods, they are summarized in this slide. You see the condom, female condom. So they are the barriers. Pills are the physiological methods. Okay. The next is hormonal ring. UID is also the barrier which is fit in the female body. Injection is the hormonal injection which impact on the formation of enzymes which are responsible for ovulation or ovum formation. With injection, hormonal injection, they are controlled. Surgical sterilization are the permanent methods. Okay, implanting a kit or a device which cause barrier in the fertilization. Coitus interruptus means the removal of penis after a particular time before insemination. Calendary rhythm method, it is also called as the safe method, the period where fertilization cannot take place. And diaphragm and patch is also a physiological method, and diaphragm is a barrier. Okay, see the female reproductive system. Here we once again revise it. आपण पुन्हा एकदा revise करू. Reproductive system, female part, ovary, oviduct, uterus आणि vagina. हे आहे female reproductive organ. ओके, ओव्हरी मध्ये ओव्हम तयार होतो, तो फॅलोपियन ट्यूब मध्ये येतो. या ठिकाणी in vagina the sperms enter in the female body after the sexual intercourse, and the sperm enter in the fallopian tube, and here in the fallopian tube the fertilization takes place. After fertilization, formation of morula, formation of blastula, it enter in the uterus, and inside the uterus the development of the embryo takes place. After completion of gestation period, after completion of development, हा एम्ब्रियो या ठिकाणी जो असतो त्याची पूर्ण डेव्हलपमेंट झाली की तो या मार्गाने बॉडीतून बाहेर येतो बर्थ कॅनलच्या द्वारा. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये बघा कॉन्ट्रासेप्टिव्ह मेथड्स मध्ये काय केलं जातं, अनेक ठिकाणी ही मेथड वापरली जाते ज्याच्यामुळे फर्टिलायझेशन अवॉइड केलं जातं. याच्यामध्ये आहे बॅरियर, या ठिकाणी डायफ्रॅम वापरला जातो किंवा कंडोम वापरला जातो की स्पर्म्स आत येऊ दिले जात नाही. आत आल्यानंतर या ठिकाणी UID मेथड वापरली जाते, लाईक माला, लाईक द प्रॉपर्टी. ती कुठे लावली जाते, ती या ठिकाणी लावली जाते ही मेथड, की ज्याच्यामुळे त्याचे दोन्ही फॅलोपियन ट्यूबचे मार्ग बंद होतात, स्पर्म फॅलोपियन ट्यूब मध्ये जाऊ शकत नाही. आणि आणखीन एक मेथड म्हणजे या ओव्हरी मध्येच असे बदल घडवून आणले जातात की ओव्हरी मधून ओव्हम हा तयार होऊ दिला जात नाही. That is the physiological changes. Physiological contraceptive methods. They are used. याच्यामध्ये in सर्जिकल स्टरलायझेशन परमनंट मध्ये दोन प्रकार आहे, व्हॅसेक्टोमी आणि ट्युबेक्टोमी. मेल मध्ये व्हॅसेक्टोमी होते. बघा ही आहे मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. या आहेत दोन टेस्टिस, मेल गोनॅड्स. टेस्टिसच्या बाजूला आहे एपिडिडायमिस. एपिडिडायमिस टेस्टिस मध्ये स्पर्म्स तयार होतात, ते एपिडिडायमिस मध्ये येतात. एपिडिडायमिस मधून ते जातात वास डेफरन्स मध्ये. वास डेफरन्स नंतर जॉईन होते सेमिनल वेसिकल आणि इजॅक्युलेटरी डक्ट, नंतर ती युरेथ्राला जॉईन होते. ह्या आहे युरेथ्रा, युरिनरी. त्याच्यामध्ये किडनीच्या मधून जो युरेथ्रा तयार होतो युरिन घेऊन आलेला, त्याच्यामध्ये हे ऍड जॉईन होते
आणि आता हा जो पॅसेज आहे याला आपण म्हणतो युरिनोजेनायटल ट्रॅक्ट विच गिव्स द स्पर्म्स आउटसाइड द बॉडी थ्रू पेनिस. पेनिस इज द कॉप्युलेटरी ऑर्गन. आता व्हॅसेक्टोमी मध्ये पहा काय केलं जातं. व्हॅसेक्टोमी मध्ये हा जो व्हास डिफरन्स आहे दोन्ही त्या कट केल्या जातात. दिसलं तुम्हाला, या कट केल्या आणि त्या बांधून टाकल्या. आता काय झालं, या ठिकाणी स्पर्म्स तयार होतील, ते एपिडिडायमिस मध्ये पण येतील, परंतु आणि ते व्हास डिफरन्स मध्ये इथपर्यंत येतील, परंतु इथून पुढे ते जाऊ शकणार नाहीत. म्हणजेच त्याच्या सिमेन मध्ये, बॉडीतून जे सिमेन बाहेर पडत आहे पेनिस मधून, त्याच्यामध्ये स्पर्म्स राहणारच नाहीत. मग त्या स्पर्मचं काय होतं, या ठिकाणी ते स्पर्म्स या व्हास डिफरन्स मध्ये डिजनरेट होऊन जातात. ठीक आहे, ते या ठिकाणी डिजनरेट होतात आणि डिस्ट्रॉय होऊन जातात, ते पुढे जातच नाहीत. आणि त्याच्यामुळे मेलच्या सिमेन मध्ये स्पर्म्स राहत नाही, त्याच्यामुळे फर्टिलायझेशन होऊ शकत नाही. दिस इज कॉल्ड ॲज व्हॅसेक्टोमी. ट्युबेक्टोमी मध्ये पहा काय होतं. ट्युबेक्टोमी म्हणजे कट, टोमी म्हणजे कट, आणि काय कट केलं जातं, फॅलोपियन ट्यूब. बघा, ओव्हरी मधून ओव्हम बाहेर आला की तो या फिमरी मधून तो कॅच केला जातो आणि तो या ओव्हिडक्ट किंवा फॅलोपियन ट्यूब मध्ये येतो आणि या ठिकाणी इथे फर्टिलायझेशन होतं. बरोबर आहे, इट इज अ साइट ऑफ फर्टिलायझेशन. कसे होईल फर्टिलायझेशन, स्पर्म्स इथे येतील, इथून ते स्पर्म्स कुठे जातील, ते स्पर्म्स जातील इथून टुवर्ड्स द फॅलोपियन ट्यूब. पण या ठिकाणी काय केलं जातंय, या ठिकाणी हे जे स्पर्म्स आहेत त्यांचा मार्ग बंद केला गेलाय. का बरं, या ठिकाणी या ज्या ट्यूब इथे कट केल्या आणि बंद करून टाकल्या, पक्क्या बंद केल्या, त्याच्यामुळे काय होईल, ओव्हमही पुढे जाणार नाही आणि स्पर्म्सही फॅलोपियन ट्यूब मध्ये एंटर होणार नाहीत आणि फर्टिलायझेशन होणार नाही. नो फर्टिलायझेशन, दॅट इज द नो प्रेग्नन्सी. मी तुम्हाला प्रश्न विचारला होता की जर ह्या ट्युबेक्टोमी ऑपरेशन जर केलं असेल फिमेलचं, तर तिला मेन्स्ट्रुअल सायकल येईल का. त्याचा आन्सर आहे मेन्स्ट्रुएशन तिला होईल. कारण की मेन्स्ट्रुएशन कशामुळे होतं, ओव्ह्युलेशन नंतर कॉर्पस ल्युटियम जर फर्टिलायझेशन झालं नाही तर कॉर्पस अल्बिकस आणि एंडोमेट्रियम कोलॅप्स होतं. या ठिकाणी ओव्हम तयार होतो आहे, ओव्ह्युलेशन होतं आहे, ओव्हम बाहेर येतो आहे, फॅलोपियन ट्यूब पर्यंत जातो आहे, पण फर्टिलायझेशन होत नाही. त्याच्यामुळे तिच्या हार्मोनल सिस्टीम मध्ये कोणताही बदल होत नाही. In tubectomy and vasectomy, there are no changes in hormonal balance. In हार्मोन्स मध्ये काहीच बदल होत नाही. इथे सुद्धा टेस्टोस्टेरॉन तयार होत आहे, याच्यामध्ये प्रोजेस्टेरॉन आणि इस्ट्रोजन तयार होत आहे, त्यामुळे मेन्स्ट्रुअल सायकल येईल. आणि म्हणूनच या ज्या स्टर्लिंग ऑपरेशन्स आहेत ते सेफ असतात, याच्यामुळे फिमेल किंवा मेलच्या हार्मोनल सिस्टीम मध्ये बदल होत नाही. नाउ सी, व्हॉट आर सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डिसीजेस, तिकडे वळू आपण आता. हे असे रोग आहेत जे सेक्शुअल इंटरकोर्स मधून ट्रान्समिट होतात आणि याच्यामध्ये मेनली रॅश और इन्फ्लेशन, आग होते किंवा पुरळ येतं, रॅश येतं इन द सेक्स ऑर्गन्स. त्याचे मुख्य दोन प्रकार आहेत, दोन डिसीजेस आहे, सिफिलिस. ओके, सिफिलिस इज वन डिसीज आणि पुढचा डिसीज आहे गोनोरिया. हे साधारण सारखेच आहेत, त्याचे बघा सिम्पटम्स पण साधारण सारखेच आहेत. सिफिलिस इज ऑल्सो कॉज्ड बाय बॅक्टेरिया ट्रिप्टोनिमा. इन्क्युबेशन पिरियड इज 3 to 4 days, 3 ते 4 दिवसामध्ये डेव्हलप होतो आणि होतो कुठे, हे इन जेनायटल ट्रॅक्ट अँड ओरल रिजन. जेनायटल ट्रॅक्ट सोबत तोंडामध्ये सुद्धा त्याचा परिणाम होतो. सिम्पटम्स काय आहेत, कॅन्क्रे येतात. कॅन्क्रे म्हणजे काय, जखमा, व्रण तयार होतात ऍट द साइट ऑफ इन्फेक्शन ऍट द एक्सटर्नल जेनिटालिया. स्किन रॅशेस, इन्फेक्शन मुळे ताप येतो थोडासा, जॉइंट्स वर दुखतात, लॉस ऑफ हेअर, केस झडतात जेनिटल ऑर्गन्सच्या इथे. आणि इट ऑल्सो कॉज इफेक्ट ऑन ब्रेन, आणि ब्रेनवर इफेक्ट झाल्यामुळे पॅरालिसिस सारखे सुद्धा आजार होऊ शकतात जर ते इन्फेक्शन वाढलं तर. ओके, इट कॉज डिजनरेटिव्ह चेंजेस इन हार्ट अँड ब्रेन. ओके, हार्ट आणि ब्रेन मध्ये हे बदल दिसतात आणि त्याच्यामध्ये पॅरालिसिस सुद्धा होऊ शकतं. नाउ सी, त्याच्यावर प्रिव्हेन्शन काय आहे. फर्स्ट थिंग आहे सेफ सेक्स. सेक्शुअल पार्टनर सोडला जर इन्फेक्शन झालं असेल ते दुसऱ्या पार्टनरला होऊ शकतं, त्याच्याबद्दलची माहिती व्यवस्थित मिळाली पाहिजे, म्हणून त्याला सेक्स एज्युकेशन आवश्यक आहे.
अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर और मल्टी पार्टनर अँड यूज ऑफ कंडोम. आणि जसं हे इन्फेक्शन बॅक्टेरियल आहे त्यामुळे याची ट्रीटमेंट असू शकते पेनिसिलिन. पेनिसिलिन इज द अँटीबायोटिक. ओके. आता बघा पुढच्या याच्यामध्ये गोनोरिया. गोनोरिया काय आहे? गोनोरिया सुद्धा एक प्रकारचा डिसीज आहे अशाच प्रकारचा ज्याच्यामध्ये हे प्रमाण थोडंसं जास्त असतं. हे सुद्धा बॅक्टेरियल डिसीज आहे. ओके. सिफिलिस हा बॅक्टेरियल डिसीज होता. गोनोरिया इज ऑल्सो द बॅक्टेरियल डिसीज. काय होतं याच्यामध्ये? इन्क्युबेशन पिरियड बघा हा वेगळा आहे मेल आणि फिमेल मध्ये 2 to 14 डेज, फिमेल मध्ये 7 to 21 डेज. आणि मागच्या वेळेस प्रमाणेच इन्फेक्शन साइट कुठे आहे? युरिनोजेनायटल ट्रॅक्ट, रेक्टम, थ्रोट अँड आय. ठीक आहे. याचं इन्फेक्शन आय पर्यंत डोळ्यापर्यंत पोहोचतं आणि याच्यामध्ये युरेथ्रा व ब्लॉक होतो त्यामुळे युरिनेशनला त्रास होतो. पस तयार होऊ शकतो इन्फेक्शन वाढलं तर. बर्निंग सेन्सेशन होतं ड्युरिंग युरिनेशन. आर्थरायटिस म्हणजे जॉईंट्स पेन आहे. आपण पाहिले सिफिलिस मध्ये सुद्धा त्याच्यामध्ये सुद्धा जॉईंट्स होतात. इन्फ्लमेटेड जॉईंट्सवर परिणाम होतो या इन्फेक्शनमुळे. आणि आणखीन एक गोष्ट याच्यामध्ये आहे की जर अशा फिमेलला जिच्या ट्रॅकला असं इन्फेक्शन झालं आहे ती जेव्हा आई होते तिच्या पॅसेजमधून बर्थ कॅनलमधून याच्यामधून व्हजायनामधून जेव्हा बेबी बाहेर येतो तेव्हा ते इन्फेक्शन त्या बेबीला पण होऊ शकतं. त्या बाळाला इन्फेक्शन होतो आणि मग अशा वेळेस ते इन्फेक्शन मुख्यतः डोळ्यांचं असतं. त्याला नाव आहे गोनोकोकल ऑफ्थॅल्मिया. ऑफ्थॅल्मो म्हणजे डोळा. गोनोकोकल म्हणजे ह्याचं नाव आहे गोनोरिया. त्याचं म्हणून गोनोकोकल ऑफ्थॅल्मिया की ते बाळ जन्मतःच त्याच्या डोळे लाल असतील किंवा त्याच्या डोळ्यांच्या पापण्या आहेत, त्याला सूज असेल आणि डोळ्यामधून चिकट स्राव येत असेल म्हणजे डोळ्याला इन्फेक्शन आहे. जन्मताच त्या बाळाच्या डोळ्याला इन्फेक्शन होतं ड्यू टू द इन्फेक्टेड बर्थ कॅनल ऑफ मदर. आणि जर ते इन्फेक्शन जर ती मुलगी असेल तिच्या बॉडीमध्ये इन्फेक्शन ते राहिलं तर ॲट द टाइम ऑफ प्युबर्टी शी सफर फ्रॉम गोनोकोकल वल्वो. म्हणजे या ठिकाणी वल्वाच्या जवळ जेनेटिक ऑर्गन ओपनिंग आहे वल्वा त्याच्याजवळ रॅश येतो, लाली येते, जळजळ होते. देर इज डिफिकल्टी इन युरिनेशन. ओके. देर इज मेनली ब्लिडिंग मे ऑल्सो ऑकर. आणि हे तेव्हा इन्फेक्शन बॉडीमध्ये राहिल्यामुळे म्हणजे थोडक्यात हे काय आहेत? हे इन्फेक्शियस डिसीजेस आहेत. प्रिव्हेंटिव्ह मेजर गोनोरियाचा पण तसंच आहे जसा सिफिलिसचा होता. सेक्स एज्युकेशन, यूज ऑफ कंडोम, सेक्स हायजीन, अवॉइडिंग सेक्स विथ अननोन पार्टनर और मल्टी पार्टनर सेक्स. आणि आता हे सुद्धा इन्फेक्शियस डिसीज आहे त्याच्यामुळे याच्यामध्ये सुद्धा अँटीबायोटिक वापरलं जाईल सेफिक्झिम. ओके. सो दिस इज सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डिसीज. तुम्हाला याचं नाव लक्षात ठेवायचं आहे आणि त्याचं मेनली त्यांचे सिम्पटम्स आणि कंट्रोल मेजर आणि ट्रीटमेंट लक्षात ठेवायचं आहे. आता पुढचा पार्ट आपण स्टार्ट करतोय तो म्हणजे इनफर्टिलिटी. व्हेन द पर्सन फिमेल is not having natural pregnancy in spite of sexual intercourse. ओके. जेव्हा प्रेग्नन्सी राहत नाही फिमेलमध्ये त्यांना मूल होत नाही फिमेलला. आता इनफर्टिलिटी इज नॉट ओनली रिलेटेड टू फिमेल. फक्त फिमेलमुळेच होईल असं नाही. जर तिचा पार्टनर मेलमध्ये जर सेक्स काउंट कमी असेल, स्पर्म काउंट कमी असेल किंवा ते स्पर्म पोटेन्शियल नसतील, ते पुरेसे ऍक्टिव्ह नसतील मग तरी सुद्धा फर्टिलायझेशन होणार नाही आणि त्या ठिकाणी प्रेग्नन्सी राहणार नाही. याचे कारण पहा काय आहेत? फिजिकल म्हणजे काय? त्याच्या बॉडीमध्ये काही डिफॉर्मिटी असेल, कॉन्जेनायटल जन्मतःच एखादं व्यंग असेल, इम्युनॉलॉजिकल इम्युन सिस्टीम मध्ये त्याच्या हार्मोनल मध्ये काही बदल असेल किंवा सायकोलॉजिकली जर तो डिस्टर्ब असेल व्यक्ती तर त्याच्यामुळे सुद्धा त्याच्या स्पर्म काउंट वरती परिणाम होतो. फिमेलमध्ये तिच्या व्हजायनल ट्रॅकच्या किंवा युटेरसच्या लिक्विडवरती परिणाम होतो किंवा ओव्हम तयार होण्याच्या प्रोसेसवर सुद्धा परिणाम होतो. एन्झाईम्सवर परिणाम होतो तुमच्या मनस्थितीचा आणि त्याच्यामुळे सुद्धा इनफर्टिलिटी होऊ शकते. आधी असं होतं काही काळापूर्वी की जर त्या जोडप्याला मूल होऊ शकत नसेल काही कारणामुळे तर त्याला काहीच उपाय नव्हता. एक तर दत्तक घ्यायचं किंवा मूल न होता आयुष्यभर राहायचं. परंतु आता टेक्नॉलॉजी खूप सुधारली आहे. काही
अशा आजारांवर किंवा असे काही कारण आहेत त्याच्यामुळे फर्टिलायझेशन होत नाहीये, त्यासाठी सुद्धा अनेक प्रकारचे ट्रीटमेंट निघालेले आहेत. ते आपण मुख्यतः बघू. हे सगळंच आपल्या पुस्तकात दिलेलं आहे. फक्त त्याचा अर्थ मी तुम्हाला सांगणार आहे. बघा काय काय होतं. त्याला नाव आहे ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी. रिप्रोडक्शन होण्यासाठी मदत करणारी टेक्नॉलॉजी म्हणून त्याला असिस्टेड रिप्रोडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी म्हणतात. सगळ्यात कॉमनली यूज होणारी टेक्नॉलॉजी आहे ती म्हणजे इन व्हिट्रो. आता व्हिट्रो आणि वायवोचा अर्थ समजावून घ्या. वायवो म्हणजे बॉडीच्या आतमध्ये, व्हिट्रो म्हणजे बॉडीच्या बाहेर. इन व्हिट्रोचा अर्थ आहे शरीराच्या बाहेर. काय होतं शरीराच्या बाहेर? फर्टिलायझेशन. आता तुम्हाला माहिती आहे फर्टिलायझेशन म्हणजे काय? युनियन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट इज कॉल्ड एज फर्टिलायझेशन. आणि हे फर्टिलायझेशन जर शरीराच्या बाहेर झालं, का बरं बाहेर करावं लागतं शरीराच्या बाहेर फर्टिलायझेशन? समजून घ्या या ठिकाणी. बघा या फिमेलच्या बॉडीमध्ये काही कारणाने जर या ठिकाणी तिच्या फर्टिलायझेशन होऊ शकत नाहीये फॅलोपियन ट्यूब पर्यंत, कारण की स्पर्म्स शेवटपर्यंत पोहोचू शकत नाहीयेत किंवा त्यांचं फिमेलच्या बॉडी मधलं या ठिकाणचं जे लिक्विड आहे ते खूप ऍसिडिक आहे आणि त्यामुळे आत आलेले स्पर्म्स बरेचसे मरतायत. अशा वेळेस फर्टिलायझेशन होत नाही म्हणून बाहेर फर्टिलायझेशन घडवलं जातं आणि तयार झालेला झायगोट हा डायरेक्ट फिमेलच्या फॅलोपियन ट्यूब मध्ये टाकला जातो. फर्टिलायझेशन बाहेर होतं पण बेबी मात्र फिमेलच्या बॉडीतच डेव्हलप होते. प्रेग्नन्सी तिला राहते, पुढची सगळी डेव्हलपमेंट फिमेलच्या बॉडीमध्ये होते. फक्त फर्टिलायझेशन शरीरातून बाहेर होतं म्हणून त्याला म्हणायचं इन व्हिट्रो फर्टिलायझेशन. आणि ह्याचीच थोडीशी अजून वेगळी टेक्निक ती म्हणजे झायगोट इंट्राफॅलोपियन फर्टिलायझेशन. त्याच्यामध्ये काय होतं? त्याच्यामध्ये एग हा ओव्हरी मधून बाहेर काढला जातो आणि त्याच्यामध्ये त्याचं स्पर्म सोबत फर्टिलायझेशन बाहेर घडवलं जातं आणि त्याच्यानंतर झायगोट तयार झाल्यावरती ट्रान्सफर होतो तो फॅलोपियन ट्यूब मध्ये. झायगोट फॅलोपियन ट्यूब मध्ये ट्रान्सफर केला जातो. ठीक आहे, त्याला म्हणायचं ZIFT, झायगोट इंट्राफॅलोपियन ट्रान्सफर. ठीक आहे, म्हणजे बघा फर्टिलायझेशन नंतर झायगोट हा आत टाकला जातो आणि इन व्हिट्रो मध्ये काय होतं? इन व्हिट्रो मध्ये अर्ली झायगोट हा अतिशय लवकरच्या स्टेज मध्ये पुन्हा फॅलोपियन ट्यूब मध्ये टाकला जातो आणि झायगोट इंट्राफॅलोपियन ट्रान्सफर मध्ये झायगोट मोठा झाल्यानंतर तो फॅलोपियन ट्यूब मध्ये ट्रान्सफर केला जातो. म्हणजे झायगोटच्या डेव्हलपमेंटल स्टेज कधी तो आत टाकला जातो याच्यावरून हे दोन प्रकार पडले आहेत. पुढचं आहे गॅमेट इंट्राफॅलोपियन ट्रान्सफर. आता याच्यामध्ये काय होतं? इन दिस मेथड गॅमेट हॅज बीन डेव्हलप्ड फॉर द entrance of the oviduct or the upper segment is blocked. जर ओव्हिडक्ट जर ब्लॉक झालं असेल आणि स्पर्म जर आत येऊ शकत नसतील तर ही मेथड वापरली जाते. या ठिकाणी ओव्हम हा फिमेलच्या ओव्हरी मधून बाहेर काढला जातो आणि त्याच्यामध्ये फर्टिलायझेशन घडवून आणलं जातं आणि मग त्याच्यानंतर फर्टिलायझेशन ब्लास्टोसिस्ट पर्यंत बाहेर केलं जातं आणि मग तो युटेरस मध्ये डायरेक्ट टाकला जातो. बघा याच्यामध्ये फॅलोपियन ट्यूब मध्ये टाकल्यानंतर तो त्याचा युटेरस मध्ये जातो. पुढची डेव्हलपमेंट तिची स्वतःची होते. ओके, गॅमेट इंट्राफॅलोपियन ट्रान्सफर. याच्यामध्ये गॅमेट हे काय केलं जातं? फॅलोपियन ट्यूब मध्ये टाकलं जातं. ठीक आहे, जेव्हा स्पर्म आत येत नाही तेव्हा गॅमेट डायरेक्ट फॅलोपियन ट्यूब मध्ये ट्रान्सफर केले जातात. डायरेक्टली इंजेक्टेड स्पर्म्स आर डायरेक्टली, ओव्हा आणि स्पर्म दोन्हीही आत डायरेक्ट टाकले जातात. म्हणजे ते फर्टिलायझेशन कुठे आहे? फर्टिलायझेशन फॅलोपियन ट्यूब मध्येच होत आहे. समजून घ्या, इन व्हिट्रो मध्ये फर्टिलायझेशन बाहेर होत आहे. झायगोट आणि इन व्हिट्रो मध्ये फर्टिलायझेशन बाहेर होत आहे, पण गॅमेट इंट्राफॅलोपियन ट्रान्सफर मध्ये फर्टिलायझेशन फिमेलच्या बॉडीत होते, फक्त गॅमेट आत टाकले जातात. इंट्रासायटोप्लाझ्मिक स्पर्म इंजेक्शन, त्याच्यामध्ये स्पर्म हे डायरेक्ट ओव्हमच्या सायटोप्लाझम मध्ये टाकले जातात. त्यामुळे स्पर्म हे स्वतःहून ओव्हम मध्ये जात नाही, तो डायरेक्ट स्पर्मचा न्यूक्लियस हा ओव्हमच्या न्यूक्लियस सोबत मिक्स केला जातो. आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन, जेव्हा स्पर्मचा काउंट कमी असतो मेलच्या आणि ते स्पर्म फिमेलच्या ट्रॅक मधलं
लिक्विड सहन करू शकत नाही. त्यावेळेस स्पर्म कलेक्ट केले जातात आणि ते फिमेलच्या व्हजायनामध्ये सोडले जातात. त्याला म्हणायचं आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन, इंट्रायुटेरियल इन्सेमिनेशन. याच्यामध्ये काय केलं जातं? याच्यामध्ये सुद्धा आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन सारखं होतं, पण फरक काय आहे? ते स्पर्म्स आर डायरेक्टली रिलीज्ड इन द युटेरस. बघा, आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन मध्ये काय केलंय? आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन मध्ये स्पर्म्स कुठे टाकले गेले आहेत? फिमेलच्या व्हजायनाच्या ओपनिंगला. आणि इंट्रायुटेराइन इन्सेमिनेशन मध्ये काय केलं गेलंय? स्पर्म्स आर डायरेक्टली एंटर इन द युटेरस. म्हणजे हा इथून एवढा मार्ग स्पर्मचा स्किप केला जातो. स्पर्म डायरेक्टली युटेरस मध्ये टाकले जातात आणि तिथून ते फॅलोपियन ट्यूब मध्ये जाऊन पुढचं फर्टिलायझेशन होत असतं. आणखीन एक मेथड तुम्हाला आहे, ती म्हणजे सरोगेट मदर. बघा, सरोगेट मदर मध्ये काय होतं? जेव्हा फिमेलचं युटेरस पुरेसं कार्यक्षम नाहीये की ते बेबीला धारण करू शकेल 9 महिने, इट कॅनॉट बिअर द बेबी फॉर 9 months. फर्टिलायझेशन होऊ शकतं, परंतु गर्भामध्ये पूर्ण 9 महिने वाढ होऊ शकत नाही. अशा वेळेस तो बेबी लवकर डिलिव्हर होतो, त्याच्यामध्ये त्याचं मिसकॅरेज होतं आणि त्याच्यामुळे बेबीची पूर्ण डेव्हलपमेंट होऊ शकत नाही. अशा वेळेस फर्टिलायझेशन झाले बाहेर केलं जातं आणि फर्टिलाइज झालेला झायगोट हा त्या फिमेलच्या बॉडीमध्ये न टाकता दुसऱ्या फिमेलच्या बॉडीमध्ये झायगोट टाकला जातो आणि दुसऱ्या फिमेलच्या बॉडीमध्ये तो बेबी डेव्हलप होतो. म्हणजे जी बाळाला जन्म देईल ती त्याची बायोलॉजिकल मदर नसते, त्या तिचा स्वतःचा ओव्हम नसतो. ओव्हम त्याच्या दुसऱ्या फिमेलचा आहे. फर्टिलायझेशन घडून आणल्यावर ते युटरसमध्ये टाकलं जातं. म्हणजे भाडोत्री माता, दुसऱ्या फिमेलचं गर्भाशय भाड्याने घेतलं जातं, त्याला म्हणतात सरोगेट मदर. आणि अजून एक आहे स्पर्म बँक. स्पर्म बँक म्हणजे काय? जेव्हा स्पर्म काउंट कमी असतो तेव्हा काही चांगले स्पर्म या डोनर कडून कलेक्ट केले जातात आणि ते स्टोअर केले जातात स्पर्म बँक मध्ये इन द कोल्ड टेम्परेचर. त्याला क्रायो प्रिझर्वेशन म्हणतात. आणि त्या ठिकाणी हवे तेव्हा स्पर्म हे एखाद्या दुसऱ्या व्यक्तीला, कपलला किंवा दुसऱ्या ज्याला गरज आहे, ज्याला हवे आहे, त्याच्यात स्पर्म पुरवले जातात. परंतु या ठिकाणी पूर्ण गुप्तता पाळली जाते की हे स्पर्म कुणाचे आहेत. पण स्पर्म स्वतःचे नसतात, दुसऱ्याचे स्पर्म घेतले जातात. त्याला म्हणायचं स्पर्म डोनर. ठीक आहे. सो दीज आर द मेथड्स विच आर युज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी. आणि या सगळ्यात शेवटची मेथड आहे अडॅप्टेशन. दुसऱ्याचं मूल अडॅप्ट करायचं, जे अनाथ असेल, ज्याला स्वतःचे आई वडील नाहीयेत. या ठिकाणी अतिशय लीगल प्रोसेस आहे ही. कायद्याने हा कायदा केलेला असतो. पूर्ण माहिती करून, पूर्ण चौकशी करून, योग्य ते अडॅप्टेशनची प्रोसेस फॉलो करून अडॅप्टेशन हे केलं जातं. ठीक आहे. सो these are the methods of infertility treatment. Here we have completed our chapter.